On September 9th, 2020, FEMA informed the Texas Workforce Commission that the Lost Wage Assistance Program ends with the benefit week ending September 5th, 2020. 안녕하세요. 코리안바드입니다. 2020년 9월 10일 목요일 날짜 텍사스 뉴스와 함께 텍사스 실업수당에 관련해서 소식을 전달해 드리도록 하겠습니다. 짧은 기간 내에 많은 일들이 일어났는데요. 오늘 다룰 뉴스는 추가 $300를 제공하던 로스트 웨이지 어시스턴트가 종료되었다는 뉴스와 함께 새로이 실업급여를 신청하는 분들은 조금 더 높은 가격에 실업급여를 받을 수 있게 되었고요. 현재 진행되고 있는 스티뮬러스 법안에 무산되었다는 소식 역시 전달해 드리도록 하겠습니다. 간단한 텍사스 뉴스를 전해드리겠습니다. 이 레스토랑이 아무래도 비즈니스가 잘 안 되다 보니까 큰 체인점 역시도 어려움을 겪고 있습니다. 텍사스 사시는 분들은 이 루비스 식당이랑 퍼드러커 식당을 많이 보셨을 거예요. 이 루비스 식당은 이제 아메리칸 스타일 다이닝 레스토랑인데요. 여기서 이제 뭐 식사를 하기도 하고요. 또 여기서 특별히 많이 하는 것이 이제 크리스마스나 땡스 기빙 때 칠면조 터키 요리하려면 좀 힘들지 않습니까? 그럴 때 여기에서 이제 패키지로 오더를 하면은 이미 다 요리되어 있는 칠면조랑 스토핑이랑 이외에 뭐 피칸파이 같은 것들을 한꺼번에 패키지로 살 수가 있거든요. 저희도 그냥 귀찮으니까 최근에 루비스에서 오더를 해서 이렇게 먹고는 했는데요. 그리고 퍼드러커는 햄버거 레스토랑 되겠습니다. 보는 데서 이제 햄버거 직접 구워가지고요. 원하시는 토핑, 야채랑 뭐 소스 같은 것들을 본인이 원하시는 대로 이렇게 만들어 먹을 수 있는 그런 햄버거 가게 되겠습니다. 그래서 이 두 개가 이제 같은 회사에 속해 있는데요. 역시 장사가 워낙 안 되다 보니까 가게 자체를 다 파산 신청을 해야 될 수도 있다고 그럽니다. 특히 루비스 같은 경우는 이제 1947년에 샌안토니오에서 시작을 했고요. 퍼드러커 같은 경우는 이제 1979년에 역시 또 샌안토니오에서 시작한 텍사스에 베이스를 두고 있는 이런 레스토랑입니다. 아직까지 확실하게 결정된 것들은 아니고 이제 이사진들이 모여서 결정을 한다니까요. 또 어떻게 진행될지 봐야 될 것 같습니다. 저도 많이는 아니지만 한 번씩 가던 레스토랑으로서 또 텍사스에서 시작한 나름대로 역사가 있는 레스토랑이 힘들다고 하니까 좀 마음이 씁쓸하기는 합니다. 텍사스 주정부 헬스 디파트먼트에서 10월 말일까지 백신 배포 준비하고 있다고 그럽니다. 여기서 언뜻 들으면은 뭐 벌써 백신이 완료됐나라고 생각하실 수가 있는데요. 그것이 아니고요. 백신이 완료가 되면은 시간에 맞춰서 빠른 시간 내로 배포를 할 수 있도록 준비를 한다는 것입니다. 텍사스 주정부 경우는 위로는 CDC와 아래로는 주정부 클리닉 등과 연동을 하여서 백신 배포를 준비하고 있다고 그럽니다. 이 백신 같은 경우는 여러 제약회사랑 리서치 회사에서 준비가 하고 있는데요. 아직까지 속단하기는 이르지만 어느 정도 테스트를 하고 있는 데도 있고요. 여기서 뉴스가 나오고 확인이 되면은 지체되지 않고 빨리 배포할 수 있도록 준비를 하고 있다는 것이니까요. 여기에 관해서 뉴스를 보면서 좀 더 지켜보시면 되겠습니다. 오늘 텍사스 실업수당에 관해서 전달할 뉴스가 많으니까요. 오늘은 이렇게 간단하게만 뉴스를 전해드리고요. 우선 10월 9일 목요일 날짜로 텍사스 실업수당 뉴스를 자막 번역해서 보여드리도록 하겠습니다. TWC received funds from the Federal Emergency Management Agency, FEMA, to pay lost wage assistance benefits for a total of 6 weeks, the weeks ending August 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th, and September 5th. On September 9th, 2020, FEMA informed the Texas Workforce Commission that the Lost Wage Assistance Program ends with the benefit week ending September 5th, 2020. The decision to end the Lost Wage Assistance Program was made by FEMA. This program had always been temporary and was expected to last until funding ended, new legislation was passed, or the program expired. TWC will continue to pay eligible claimants for the approved 6 weeks for as long as the existing FEMA funds deposited to TWC remain available. Since the week ending March 14th, the Texas Workforce Commission has processed over 4.9 million claims for unemployment insurance benefits. Based on the number of unemployment insurance claims from 2019, that's over 7 years of claims since March.
And since then, the Texas Workforce Commission has paid over $29.5 billion in benefits using state and federal funds. All right, I'm going to go to our questions. First question is, if a person files an appeal because they are no longer getting the additional $300 from the Lost Wage Assistance Program for benefit payments after the week ending September 5th, would this make a difference? The answer is no. Please do not file an appeal because you are no longer receiving the additional $300 weekly benefits from the Lost Wages Assistance Program. The final week of funding from FEMA for the Lost Wage Assistance Program was the week ending September 5th, and TWC can only pay lost wage assistance benefits from FEMA funds. Filing an appeal for this reason would not make a difference and could potentially delay situations for others that need to file an appeal. Again, please do not file an appeal if you are no longer receiving the additional $300 in your benefit payments after September 5th. Next question, is there an update to work search requirements? At this time, work search requirements are waived. TWC will give advance notice before reinstating work search requirements, a minimum of 2 weeks notice. TWC will follow the lead of the governor's office reopening the economy. In the next couple of weeks, TWC will introduce a strategy that goes along with that plan. And last question, if someone has overpaid benefits and owe money to the state, will they still receive benefits if they are eligible? At this time, if you have an overpayment and are still eligible for benefits, you should be able to receive the full amount of benefits. 오늘 날짜로 이런 식으로 이메일을 받으신 분들이 계실 거예요. 이전에도 비슷한 내용의 FEMA 이야기가 나오고 로스트 웨이지 어시스턴트 이야기가 나와서 이번 주에도 또 추가로 돈을 받았겠거니 하고 넘기신 분들이 계실 건데요. 제가 좀 안 좋은 소식을 전해드려야 되는데 최근에 받은 뉴스는 여기 보시면 LWA는 9월 5일을 마지막으로 해서 엔딩, 즉 종료된다는 이야기입니다. 뉴스를 보시면 아시겠지만 연방정부 FEMA의 재정을 바탕으로 제공되는 추가 실업수당이기 때문에 연방정부에서 남은 금액 등을 계산해서 더 이상 텍사스에 주지 않기로 결정을 한 것입니다. 지금까지를 보면 8월 1일 포함되는 주부터 9월 5일 포함되는 주까지 총 6주를 수령하셨는데요. 처음에 예상이 나왔을 때 한 3주 정도밖에 못 갈 것이다, 4주 정도까지밖에 못 갈 것이다 라고 했는데 첫 예상보다는 그래도 많이 줘서 6주까지 주게 되었지만 이제 조금 받기 시작하면서 조금 익숙해졌는데 바로 종료된다는 소식을 들으셔서 좀 걱정하시는 분들도 많을 것 같습니다. 추가로 정보를 드리자면 8월 8일에 트럼프 대통령의 행정명령으로 실행되는 LWA 종료 조건은 자금 고갈이 되거나 새 법안이 통과되거나 아니면 연말까지 제공하도록 되어 있는데요. 지금 일찍 종료되는 것을 보면은 자금 고갈 때문에 종료되는 것으로 보실 수가 있겠습니다. 뉴스 브리핑에서도 알린 것처럼 LWA가 종료된다고 해서 실업수당 자체가 종료되는 것은 아니기 때문에 계속해서 실직 상태에 계시거나 시간이 줄어들으신 분은 2주마다 페이먼트 리퀘스트를 계속 하시면 되겠고요. 새 법안이 통과되기 전까지는 텍사스에서 주는 기본 실업급여만 받도록 되겠습니다. 다음은 LWA 확인 방법을 알려드리겠습니다. 이 스크린 역시 시청자분께서 제공을 해 주셨는데요. 로그인을 하셔서 왼쪽에 클레임 앤 페이먼트 스테러스를 클릭하시고요. 페이먼트 서머리 아래에 있는 뷰 페이먼트 디테일 바이 윅을 하시면은 실제 텍사스에서 주는 주정부의 실업수당과 연방정부에서 주는 $300를 같이 확인을 하실 수가 있습니다. 실제 페이먼트 화면으로 가시면요. 이 날짜랑 금액들이 조금씩 달라서 헷갈리기 쉬운데요. 실업급여랑 $300는 주 단위로 묶이기 때문에 해당되는 주부터 체크를 하시면 되겠습니다. 8월 1일이 들어간 7월 마지막 주부터 $300가 포함되기 시작했는데요. 여기 보시면은 날짜가 맞지 않는 것을 알 수 있습니다. 주정부에서 주는 기본 실업급여 같은 경우는 8월 1일에 해당되는 것을 8월 13일 날 실제로 페이를 하였습니다. 보통 2주마다 신청을 하니까 2주 정도의 차이 갭이 발생할 수도 있는데요. 이 로스트 웨이지 어시스턴트 경우는 훨씬 더 뒷날짜인 8월 26일에 지급이 된 것을 알 수 있습니다. 이렇게 확인을 해주시면 되겠고요.
그리고 270달러로 적혀진 금액, 즉 원래는 300달러인데 대부분 여러분께서 10%의 세금을 떼고서 받으심으로 300 빼기 30해서 270달러를 받은 것이 로스트 웨이지 어시스턴트에 해당되는 금액이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 여기 샘플을 보시면 12달러를 받았는데요. 위클리 베네핏 어마운트가 100달러 이상이면 실수령액이 1달러 이상만 받아도 추가 300달러를 받을 수 있으므로 여기 보이시는 샘플은 좋은 샘플이라고 하실 수가 있습니다. 다시 한번 말씀드리자면 8월 1일이 포함된 주부터 체크를 하시고요. 칸이 2칸으로 이렇게 나와 있고 위에가 270달러로 되어 있으면 LWA가 해당되는 주에 포함되었다고 보시면 되겠습니다. 다음은 실업급여 금액이 인상되었다는 뉴스를 전달해 드리겠습니다. 2020년 10월 4일 클레임부터 이것이 해당된다고 그럽니다. 클레임이라고 그러면은 페이먼트 리퀘스트를 하는 게 아니라 최근에 실직을 당하셔서 10월 4일 이후로 처음부터 어플리케이션을 써서 내는 분들에 해당됩니다. 따라서 10월 전에 이미 실업급여를 신청하셔서 지금부터 계속 받고 계시는 분들에게는 해당 사항이 없겠습니다. 우선 최고 금액은 일주일에 521달러에서 일주일에 535달러로 늘었고요. 최저 금액은 일주일에 69달러에서 딸랑 1달러 늘은 70달러가 되겠습니다. 이렇게 금액이 늘은 이유는 물가랑 급여 등을 고려해서 금액이 더 올라가면은 이것을 맞춰준다고 그럽니다. 그리고 PUA와 DUA에 관한 정확한 정보는 제공되지 않았는데요. 여기에 해당되는 분들도 10월 4일 이후에 신청하시는 분들이 높은 금액으로 될지 아니면 기존 그대로 521달러로 받을지는 나중에 지켜보면서 봐야 될 것 같습니다. 다음은 현재 논의 중인 스키니 스티뮬러스 법안이라고 하는데요. 축소된 경제 활성화 패키지고 또는 홀쭉이 법안이라고 얘기를 합니다. 가장 최근에 전달된 뉴스로는 공화당과 민주당에서 합의가 무산되었다고 그럽니다. 따라서 자세하게는 알려드리지는 않을 건데요. 간단하게 어떠한 내용이 있었는지만 알려드리겠습니다. 우선 이 법안은 공화당에서 제안한 축소된 패키지가 되겠습니다. 민주당에서 제안한 케어스 액트 법안이 너무 큰 돈이 들어간다고 판단을 하여서 공화당에서 7월 말 정도에 히어스 액트를 전달하였습니다. 근데 이것보다도 더 축소된 법안이 되겠고요. 연말까지 실업급여를 $300를 제공한다는 법안이 들어가 있었습니다. 그리고 스티뮬러스 체크에 관한 내용은 포함이 되지 않았었습니다. 그리고 이 외에도 세입자 보호와 우체국 포스탈 오피스 지원 관한 법안이 있었고요. 또 대면 수업이랑 온라인 수업을 잘 진행될 수 있도록 학교 및 교육기관을 지원한다는 법안 역시 포함되어 있었습니다. 그리고 PPP 연장과 함께 코비드-19로 인해 발생할 수 있는 여러 이슈에 대해서 직장과 비즈니스를 법적으로 보호해 준다는 내용도 있었고요. 다시 한번 말씀드리자면 이 의견은 합의가 무산되었습니다. 여기를 바탕으로 해서 새로운 법안을 내서 진행될지 어느 정도가 걸릴지는 아무도 모르는 것이기 때문에 계속해서 뉴스를 지켜보면서 어떤 식으로 진행이 될지 지켜봐야 될 것 같습니다. 오늘 텍사스에서 이렇게 좀 서늘한 기온을 느끼신 분들이 많았을 거예요. 또 날씨도 좀 우중충하고 뉴스 역시 $300가 종료되었고 스티뮬러스 회의가 무산되었다는 그런 뉴스를 전달해 드렸는데요. 다음번에는 도움이 필요한 분들에게 필요한 장치들이 빨리빨리 마련이 되고 준비가 되어서 조금 더 좋은 소식을 전달해 드리기를 원합니다. 항상 건강 유의하시고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.